વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના લેક્ચરમાં આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે આજે આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડના એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરીશું. નાઉ સોલ્વ ધ ફોલોઈંગ સિસ્ટમ બાય મેથડ ઓફ ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ. 3x plus y plus 2z is equal to 16 and 2x minus 6y plus 8z is equal to 24 and 5x plus 4y minus 3z is equal to 2. હવે આપણે આ મેથડને મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં દર્શાવીશું. ગિવન સિસ્ટમ in the matrix form. So Ax equal to B, where A is equal to 3 1 2 2 minus 6 8 5 4 minus 3 and x is equal to x, y and z and b is equal to 16 24 and 2. હવે આપણે એના બે ભાગ પાડીશું. a is equal to lu, where L is equal to મેથડમાં આપણે L is equal to શું લીધા હતા? યુનિટ લોઅર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ. આમાં પણ આપણે શું લઈશું? યુનિટ લોઅર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ. L21 L31 and L32 and U is equal to upper triangular matrix U11 U12 U13. આ ત્રણ વેલ્યુ શું થશે? 0. U22 U23 and U33. આના નંબર આપી દઈશું આપણે 1 and 2. From equation number 2, LU is equal to A. આમાં આપણે L અને U ની વેલ્યુ પુટ કરીશું. And U is equal to U11 U12 U13. આ ત્રણ વેલ્યુ શૂન્ય થશે. U22 U23 and U33 and A is equal to 3 1 2 2 minus 6 8 5 4 and minus 3. હવે આપણે આ બંને મેટ્રિક્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીશું. એટલા માટે આપણે મળશે, અહીંયા મળશે U11 પછી પહેલી રો અને બીજી કોલમ. તો અહીંયા શું મળશે? U12 એન્ડ U13. પછી એવી જ રીતે બીજી રો અને ફર્સ્ટ કોલમ L21 U11 એન્ડ L21 U12 પ્લસ U22 એન્ડ L21 U13 plus U23 and third row and first column L31 U13, sorry અહીંયા આવશે 1 2 and L31 U13 plus
L32 U22 and L31 U12 plus L32 U22 and L31 U13 plus L32 U23 plus U33 and 3 1 2 2 minus 6 8 5 4 and minus 3. હવે આપણે આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરીશું. તો U11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે? 3. U12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે? 1. આ વેલ્યુના બરાબર આ વેલ્યુ મળશે, આ વેલ્યુના બરાબર આ વેલ્યુ મળશે, આ વેલ્યુ બરાબર આ વેલ્યુ. કોએફિશિયન્ટને સરખાવીશું. એન્ડ U13 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. હવે આપણે બીજી રોની બધી વેલ્યુ પુટ કરીશું. L21 U12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સો U11 ની વેલ્યુ કેટલી મળી હતી તમને? સોરી, અહીંયા શું આવશે? 1 જ આવશે. અહીંયા પણ કેટલા આવશે? 1 મળશે. L21 is equal to 2 divided by U11, which is equal to 2 divided by 3. 2 divided by 3 and L21 U12 plus U22 is equal to minus 6, which is equal to L21 ની વેલ્યુ તમને મળી ગઈ 2 divided by 3. U12 1 plus U22 is equal to minus 6. U22 is equal to minus 6 minus 2 divided by 3. Then after U22 is equal to minus 20 by 3. Similarly, U13 plus U23 is equal to 8. U21 હવે આપણે L21 which is equal to 2 divided by 3 and U13 is equal to 2 plus U23 is equal to 8. Then after U23 is equal to 8 minus 4 divided by 3. Then after U23 is equal to 20 divided by 3. Similarly, U11 is equal to L31 U11 which is equal to 5 and L31 U12 plus L32 U22 is equal to 4. L31 U12 plus L32 U22 which is equal to 4. And third value is L31 U13 plus L32 U23 plus U33 is equal to minus 3. L31 U13 plus L32 U23 plus U33 which is equal to minus 3. Now solve.
L311 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ડિવાઈડ બાય U11ની વેલ્યુ કેટલી હતી 3 5 ડિવાઈડ બાય 3 સિમિલરલી L31 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ડિવાઈડ બાય 3 U12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ L32 ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરશું એન્ડ U22 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -20 ડિવાઈડ બાય 3 which is equal to 4. So L32 -20 divided by 3 is equal to 4 minus 5 divided by 3 -20 by 3 L32 is equal to 7 divided by 3. So then after 3 3 is a cancel. L32 is equal to 7 by 20 minus. Similarly, L31 is equal to 5 divided by 3 and U13 is equal to 2 plus L32 is equal to -7 by 20 and U23 is equal to 20 by 3 plus U33 is equal to -3. Then after 10 divided by 3 minus 20 is a cancel minus 7 divided by 3 plus 3 is equal to minus U33. Then after 10 minus 7 plus 9 divided by 3 is equal to minus U33. Then after 12 divided by 3 is equal to minus U33. Then after U33 is equal to 4 minus 4 sorry. Then L is equal to તમને કઈ વેલ્યુ મળી and U is equal to આપણે કઈ વેલ્યુ મળશે 1 1 1 0 0 0. L31 is equal to 5 divided by 3 and L32 is equal to 7 divided by 20 and L21 ની વેલ્યુ આપણે કેટલી મળી હતી 2 divided by 3 2 divided by 3. Similarly U is equal to 3 1 and 2 which is value 0 0 0. U22 minus 20 divided by 3 and U23 is equal to 20 divided by 3 20 divided by 3 and U33 is equal to -4. હવે આપણે યુનિટ લોવર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ અને U is equal to અપર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ બંનેની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી નાખી. હવે આપણે ઇક્વેશન પ્રમાણે આપણે શું મળતા હતા ઓકે A is equal to આપણે મેથડમાં LU ફાઇન્ડ કર્યા હતા એન્ડ આપણે આ વેલ્યુ શેમાં પુટ કરી હતી ઇક્વેશન નંબર 2 માં. ઇક્વેશન નંબર 1 સોરી ઇક્વેશન નંબર 1 તમારું શું હતું AX ઇક્વલ ટુ B અને ઇક્વેશન નંબર આપણે 1 આપ્યું. હવે એની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરશો એટલે શું થશે LUAX ઇક્વલ ટુ B આનો નંબર આપતા હતા આપણે ઇક્વેશન નંબર 3. પછી આપણે લેર UAX ઇક્વલ ટુ Y લેતા હતા આને ઇક્વેશન નંબર આપતા હતા 4. હેર Y ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લીધા હતા Y1 Y2 એન્ડ Y3. પછી આ વેલ્યુ આપણે ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર
3 પુટ કરતા હતા, એટલે એલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને શું મળતા હતા? બી મળતા હતા. તો સર્વપ્રથમ આપણે કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું? તો કે એલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીમાં એલ કે જેની વેલ્યુ આપણે હવે જાણીએ છીએ અને બીની વેલ્યુ પણ આપણે જાણીએ છીએ. એના ઉપરથી આપણે કેની વેલ્યુ મળી શકશે? વાય, કે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? y1 y2 એન્ડ y3. તો આપણે સર્વપ્રથમ y1 y2 અને y3ની વેલ્યુ પહેલાં મેળવીશું. પછી આપણે યુએક્સ ઇક્વલ ટુ વાયમાં પુટ કરીશું, એટલે એના પરથી આપણે એક્સની વેલ્યુ મેળવી શકાય. તો સો એલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી, તો એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 0 0, 2 ડિવાઇડ બાય 3 1 0, 5 ડિવાઇડ બાય 3 માઇનસ 7 20, 7 ડિવાઇડ બાય 20 એન્ડ y1 y2 એન્ડ y3 which is equal to b. હવે બીની વેલ્યુ આપણી પાસે કેટલી હતી? b is equal to 16 24 and 2, 16 24 and 2. આના ઉપરથી આપણે કઈ વેલ્યુ મેળવી શકાય? તો y1 is equal to તમને કેટલી વેલ્યુ મળશે? 16 and 2 divided by 3 y1 પ્લસ y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે? 24. હવે y1ની વેલ્યુ અહીં આપણે પુટ કરીશું, 2 ડિવાઇડ બાય 3 એન્ડ 16 પ્લસ y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24. સો y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 માઇનસ 32 ડિવાઇડ બાય 3. સો y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ is equal to 24 multiplied by 3 is equal to 72 minus 32 is equal to 40 divided by 3. And last 5 divided by 3 y1 minus 7 by 20 y2 plus y3 is equal to 2. Five by 3 y1 minus 7 by 20 y2 plus y3 is equal to 2. So there is a 5 by 3. y1 ની વેલ્યુ આપણે મેળવી હતી 16 and minus 7 by 20 y2 is equal to आपने वैल्यू मेरी थी 14 divided by 3 and y3 is equal to 2. So y3 is equal to 2 minus 80 divided by 3 minus 14 divided by 3. So then after y3 is equal to 6 minus 18 minus 14 divided by 3. y3 is equal to 2 minus 18 divided by 3. આ 80ના છેદમાં 3 ને આપણે સામે લઈ ગયા. આ minus 7 divided by 3 multiply 2 ને આપણે સામે લઈ ગયા એટલા માટે આ વેલ્યુ થઈ ગઈ પ્લસ. તો આ વેલ્યુ પણ કેવી થશે? પ્લસ. સો ધેટ ઇઝ minus 60 divided by 3 and y3 is equal to minus 20 from ux equal to y. u is equal to 312 minus 0 minus 20 by 3 and 20 by 3. 312 minus 20 by 3 and 20 by 3 and 0 minus 4. 0 minus 4 and x equal to x, y and z and y equal to y1 y2 and y3.
સો હવે આનું મેટ્રિક્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીશું. મલ્ટિપ્લિકેશન શું મળશે તમને? 3x + y + 2z = 16 -20/3 y + 20/3y = 14/3 and -4z = -20 from. હવે આપણે સર્વપ્રથમ કેની વેલ્યુ મળશે? ઝેડની વેલ્યુ મળશે, પછી વાયની અને પછી એક્સની. તો ફ્રોમ બેક સબસ્ટિટ્યુશન then after -4z = -20 then after z = 5 from -20/3y + 20/3 5 = 40/3. હવે 3 બધામાંથી શું થઈ જશે? કેન્સલ થઈ જશે. -20y = 40 - 100 then after -20y = -16 then after y = 3 and 3x plus y = 3 વેલ્યુ મળી આપણે આ 2 and z = 5 = 16 then after 3x = 16 minus 10 minus 3 then after 3x = 16 minus 13 then after 3x = 3 then after x = 1. અહીંયા આપણે એક્સ વાય અને ઝેડની વેલ્યુ ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડની મદદથી આપણે મેળવીએ. એક્સ = તમને 1 મળ્યા, વાય = 3 એન્ડ ઝેડ = 5. તો હવે પાછા આ એક્ઝામ્પલને આપણે રિપીટ કરશું. સર્વપ્રથમ આપણે શું કરશું? સર્વપ્રથમ આપણે જે મેથડ આપેલી હોય તેમને મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં દર્શાવીશું. પછી આપણે એના બે ભાગ પાડ્યા હતા કે A = LU where L = આપણે શું લેતા હતા? યુનિટ લોઅર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ એન્ડ U = અપર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ. પછી આપણે આ ઇક્વેશન નંબર 2 પરથી આ બંને L અને Uની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી. આમના ઉપરથી આપણે અંદરના જે બધા જ વેરિયેબલ છે એમની વેલ્યુ પહેલાં આપણે સર્વપ્રથમ મેળવીશું. પછી આપણે આ મેટ્રિક્સની મદદથી આપણે બધી અંદરની વેરિયેબલની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી. અંદરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કર્યા પછી આ વેલ્યુને આપણે UX = yના ફોર્મમાં પુટ કરી. એટલા માટે આપણે અંદરથી વેલ્યુ સર્વપ્રથમ આ બધી વેલ્યુ મેળવ્યા પછી આપણે શું કરશું? તો કે આ ફોર્મને આપણું મેટ્રિક્સ ફોર્મ AX = B છે, જેમાં A = આપણે શું મેળવ્યા હતા? LU. એની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરશો એટલે LUX = તમને શું મળશે? B. પછી આપણે શું કર્યું? તો કે UX = y ઇક્વેશન નંબર 3માં મૂકશું એટલે LY = તમને શું મળશે? B. હવે આની વેલ્યુ સર્વપ્રથમ કેમ મેળવી? જો UX = yની વેલ્યુ મેળવે તો x આપણી પાસે નથી, x, y અને z, અને y પણ શું છે આપણી પાસે? અનનોન છે. એટલા માટે આપણે LY = B કે જેમાં આપણે Lની વેલ્યુ પણ જાણીએ છીએ, બીની વેલ્યુ પણ જાણીએ છીએ. એના ઉપરથી આપણે પહેલાં સર્વપ્રથમ કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું? વાયની વેલ્યુ. વાયની વેલ્યુ મેળવ્યા બાદ આપણે UX = yમાં વાયની વેલ્યુ પુટ કરીશું, જેથી આપણે x, y અને ઝેડની વેલ્યુ મેળવી શકાય. તો પછી આપણે વાયની વેલ્યુ મેળવ્યા બાદ એક્સની વેલ્યુ, x, y અને ઝેડની વેલ્યુ સિમ્પ્લિફિકેશનથી મેળવી. તો આ મેથડ હતી આપણી ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડનો એક્ઝામ્પલ. આવી જ રીતે ક્રાઉચ મેથડનું એક્ઝામ્પલ ગણી શકાય કે જેમાં આપણે ખાલી મેથડમાં કાલ જોયું હતું એ પ્રમાણે ખાલી એક જ તફાવત આવે છે કે જે L = આપણે અહીંયા યુનિટ લોઅર ટ્રાયેંગલ લઈએ છીએ એની જગ્યાએ આપણે લોઅર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ લેવાનો છે, જ્યારે U = આપણે અહીંયા અપર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ લઈએ છીએ એની જગ્યાએ યુનિટ અપર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ લેવાનો છે. બાકી સેમ પ્રોસેસથી આપણે x, y અને ઝેડની વેલ્યુ ક્રાઉચ મેથડ મદદથી પણ મેળવી શકીએ.